شرح سود میں 1.5% اضافہ کر دیا گیا. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. بنیادی شرح سود 8.75% ہو گئی. کہا توازن ادائیگی کے باعث خسارہ توقع سے زیادہ رہا. مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا. صنعت کاروں نے اضافہ مسترد کر دیا. بزنس کمیونٹی کے لیے کسی بھی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہے. ان حالات کے اندر جب سارے ملک اپنے بزنس کمیونٹی کو انسینٹیوز دے رہے ہیں اور اپنا پالیسی ریٹ چینج نہیں کر رہے تو پاکستان کو بھی سب کے ساتھ الائن رہنا چاہیے اور اس سچویشن کے اندر نہیں بڑھانا چاہیے. جتنی بھی صنعت ہے اس کے لیے بھی سود مہنگا ہو جائے گا اور بالخصوص حکومت پاکستان کو 400 ارب روپے کی سود کی ادائیگی مزید کرنی پڑے گی سالانہ. شرح سود میں اضافہ ایک پھندا ہے. صنعتی پیداوار کم ہوگی. لیگی رہنما مفتاح اسماعیل کا رد عمل. کہا نیازی حکومت معیشت کو ریورس گیئر لگا چکی. حکومت اپنے شاہی اخراجات کم کرے. مہنگائی میں مزید 1.07% اضافہ ہو گیا. شرح 18.34% تک پہنچ گئی. ایک ہفتے میں 27 اشیاء کی قیمت بڑھی. گوشت، چکن، گھی، دالیں، انڈے اور دودھ شامل. ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی. انٹر بینک میں $57 مہنگا. لین دین 175 روپے 23 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں قیمت فروخت $1 بڑھ گئی. 176 روپے 50 پیسے ہو گئی. ملک میں گیس کا بحران. عوام پریشان، صنعتیں متاثر. CNG اسٹیشن کو گیس فراہمی بند کر دی گئی. سندھ اور بلوچستان میں اتوار کو 24 گھنٹے بندش ہوگی. حکام کا کہنا ہے طلب بڑھنے پر دورانیے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. عوام کو گیس دیں تو انڈسٹری بند کرنا پڑے گی. صنعتوں کے لیے 100 ارب روپے اضافی درکار ہے. حکام کا کہنا ہے پیداوار 4 ارب جبکہ یومیہ طلب 6 ارب کیوبک فٹ ہے. 25 سے 30% ضرورت LNG سے پوری کی جاتی ہے. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان، تو آج چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی، کپڑا اور مکان. روٹی، کپڑا اور مکان چھین رہا ہے کپتان. بلاول بھٹو کا نعرہ. یہ عوامی حقوق سلب کر رہے ہیں. روزگار چھین لیا، ایک گھر بھی نہ دے سکے. یہ تبدیلی نہیں تباہی ہے. نوشہرہ میں خطاب. کہا اب عمران کے گھبرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. زرداری نواز دور میں اوورسیز کو کسی نے نہیں پوچھا. اب ووٹ کا حق ملا تو یہ شور مچا رہے ہیں. مراد سعید کی تنقید. وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا تھا عوام کو ضروری اشیاء پر سبسڈی دیں گے. قرض نہ ہوتا تو رقم غریبوں پر خرچ کرتے. ووٹنگ مشین 100% درست نہیں مگر نظام زیادہ فرسودہ ہے. اپوزیشن نے انتخابی اصلاحات نہیں پڑھی. وزیر قانون فروغ نسیم کے وار. اسٹیٹ بینک کو IMF کے تابع نہیں کیا جا رہا. کلبھوشن آرڈیننس کے ذریعے بھارتی عزائم خاک میں ملا دیے. سینٹ میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن ہار گئی. نیب ترمیمی آرڈیننس، صحافیوں کا تحفظ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل منظور. شب خون مارا گیا، حکومت خمیازہ بھگتے گی. اپوزیشن کا انتباہ. چیئرمین کا کہنا تھا یہ نمبرز پورے نہیں کر پاتے مگر ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں. احد خٹک پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. والد لیاقت خٹک نے بھی جلسے میں شرکت کی. تحریک انصاف نے کارروائی کا اعلان کر دیا. وزیر اطلاعات کامران بنگش کہتے ہیں پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا. ملک میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں. الیکشن کمیشن نے وفاق، سندھ اور بلوچستان میں حلقہ بندی کا حکم دے دیا. 25 نومبر سے آغاز کیا جائے گا. کام مکمل ہونے پر انتخابی شیڈول جاری کیا جائے گا.
स्ट्रक्चर बन गया, अब तेजी से घर बनेंगे। वजीर आजम का खिताब, कहा हर घर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। फराश टाउन का दौरा, कहा हजारों एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा है। कौमी राब्ता कमेटी हाउसिंग, इमरान खान ने तजावुजात के खात्मे का हुक्म दे दिया। पंजाब में स्मॉग ने डेरे डाल दिए, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 रिकॉर्ड, फिजा 105 गुना जहरीली हो गई, बीमारियां फैलने लगी। हुकूमती इक़दामात कागजात तक महदूद, अवाम फट पड़े। इसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं छोटे छोटे बच्चों। इतना कोरोना से मसला नहीं हो रहा जितना स्मोक से मसला हो रहा है। शाम के वक्त तो हम अवॉइड ही करते हैं स्मोक की वजह से। सुबह तो मतलब मजबूरी है कि ऑफिस वगैरह के लिए आपको निकलना है, लेकिन नॉर्मली हम घर से निकलना अवॉइड ही कर रहे हैं सिर्फ स्मोक की वजह से। पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माने का फैसला। फसल की बाकियात जलाने पर जुर्माना 50,000। धुआं उगलने वाली फैक्ट्री 1 लाख रुपए अदा करेगी। सरकारी महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने की हिदायत। इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए गए। पंजाब हुकूमत डेंगू पर भी काबू न पा सकी, मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 213 मुतासिर। लाहौर में 158 केसेस रिपोर्ट हुए, अवाम ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अस्पतालों का वहाँ वाकई एक बिस्तर पे कई मरीज हैं, क्योंकि अस्पताल ज्यादा हूँ, बिस्तर ज्यादा हूँ तो ये मसला ना बढ़े। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अस्पताल बनाए और वहाँ ज्यादा बिस्तर दिए जाएं। गवर्नमेंट तो काफी हद तक काम कर रही है इस पे, लेकिन खातिर ख्वाह कोई रद्द अमल उनका नहीं नजर आ रहा कि जो इस पे वो प्रॉपर करवाएं और प्रे करते थे, तो वो अभी नहीं नजर आ रहा कहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सिख बरादरी को मुबारकबाद, ट्वीट किया, तमाम सहूलियात फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब वफाकी वज़ीर एजाज शाह और नूरुल हक कादरी का यात्रियों का खैर मकदम। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी 3 साल में कायम हो जाएगी। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया आलमी तवज्जो की जरूरत है। बहरीन से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। आर्मी चीफ की बहरीन के स्पीकर से गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। बहरीन के पार्लिमानी वफ़द की चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात। तालिबान से कहा था कब्जा किया तो इमदाद रोक दी जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट का ट्वीट, लिखा, तमाम फरीक को हुकूमत में शामिल करना होगा। ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। दहशतगर्दी खत्म करना होगी। हुकूमत से मुआहदे के तहत कारकुनों की रिहाई जारी। तहरीक लब्बैक के मजीद 10 अफराद की जमानत मंजूर। लाहौर की अदालत ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 10 अफराद जाँ बहक, 418 मुतासिर, शरह 1.04% रही। कराची में कोरोना फैलने का खदशा, एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग बंद कर दी गई। जेहलम में जहनी माजूर 13 साला लड़की से ज्यादती। दरिंदा सिफत मुल्जिमान 7 माह तक रेप करते रहे। तबीयत खराबी पर अस्पताल ले जाया गया। लड़की के हामिला होने का इंकशाफ। मुतासरा लड़की मुल्जिमान की निशानदेही करने से कासिर है। बिल्डर फरार हो गया, घर मिला न रकम। मरीशा सिटी प्रोजेक्ट मुतासरीन की दुहाई। कराची में नेब हेडक्वार्टर्स के सामने एहतजाज, कहा कि नेब ने हमारे हक में फैसला दिया था मगर ताहाल इंसाफ नहीं मिला। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए डिजिटल पेमेंट का मामला। एफबीआर स्टेक होल्डर से फौरी मुशावरत करे। नया निजाम मरहलावार नाफिज करना बेहतर होगा। माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा देखना होगा डिजिटल पेमेंट निजाम से किसी को नवाजने की कोई कोशिश तो नहीं की जा रही। भारतीय किसानों ने मोदी सरकार को झुका कर दम लिया। नरेंद्र मोदी ने ज़राई इस्लाहाती कानून मंसूख करने का ऐलान कर दिया। किसान 1 साल से एहतजाज कर रहे थे।
हुकूमती तशद्दुद से 750 किसान हलाक हुए। जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले, दुनिया वाले चुप बैठे हैं जालिम की। मकबूजा कश्मीर में कत्लेआम के खिलाफ हड़ताल, वादी भर में मुजाहिरे। भारतीय फौज ने शहीद अल्ताफ और डॉक्टर मुदस्सिर की मैयतें गुरसा के हवाले कर दी। दीगर 2 शोहदा की लाशें ताहाल नहीं दी गई। मुजफ्फराबाद में एहतजाज, आलमी बिरादरी से नोटिस का मुतालबा। जर्मनी में कोरोना ने फिर पंजे गाड़ दिए। एक दिन में 65,000 मरीज सामने आ गए। हिफाजती इक़दामात की तैयारियां शुरू कर दी गई। वैक्सीन मुखालिफ अफराद का एहतजाज भी जारी।